Hi students, welcome to our new episode of maths class. Now we are going to start a new lesson number 6. Be my multiple. I will be your fact. It's a story. This lesson is start with a story. Before entering to that story, we want to learn some or we want to revise some facts. That is multiples and factors. In fourth standard you already learned multiples and factors. What is multiples? Multiples and factors. Multiples means when we multiply a number by continuously by 2, 3, 4, 5 natural numbers like that. That is multiples of 2. 2 in the multiples. That means when we multiply 2 by 1, 2 by 2, 2 by 3, 2 by 4, 2 by 5, etc. etc. That are the multiples. 2, 4, 1 2 is 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10, 6 2s are 12, etc. These are the multiples. Let's say another multiples of 8. 1 8 is 8, 2 8s are 16, 3 8s are 24, 4 8s are 32, 5 8s are etc. These are the multiples. Now another word is factors. What is factors? Ghadakangal. That is when we divide a number by another number, its remainder will be 0. Then it can be said that it is an actual division. Then the quotient is its factor. Quotient and divisor is also the factors of the dividend. That means, for example, a number 25 divided by 5. Here this is the dividend and 5 is the divisor. When we divide 25 by 5, the quotient is 5. 5 5s are 25. Then subtraction, the remainder is 0. This is the quotient, this is the divisor and this is the dividend. Okay. Then remainder 0 വരുന്ന കേസിൽ ഈ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡിവിഷൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് 0 ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 വന്നാൽ കോഷ്യന്റും ഡിവൈസറും, ഇവിടെ കോഷ്യന്റും ഡിവൈസറും സെയിം ആണ്, 5 ആണ്. സോ 5 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 25. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ 5 25ന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് പറയാ. See another example. by 4. Tell the table of 4. 8 4s are 32. Subtraction 0. So we got remainder as 0. Actual division is there. So this is the quotient and this is the divisor. So remainder 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ quotient divisor എന്തായിരിക്കും? Factors ആണ്. അപ്പോൾ factors of 32. Factors of 32 are 8, 4 രണ്ടും എഴുതാം. ഇത് കൂടാതെ ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് 1. ഏറ്റവും ചെറിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് 1 and highest is the number is itself. Number itself. ആ നമ്പർ തന്നെ. Suppose 8 ന്റെ ഫാക്ടർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ write down the factors of 8. For that first factor is 1 and the last factor is 8. Between these two numbers the other factors will come. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ 1 ഉം ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആ നമ്പർ വരും. അപ്പോൾ ചെറിയ ഫാക്ടർ 1 ആണ്. Each and every numbers has the factor 1. Least factor is 1. എല്ലാ നമ്പറിന്റെയും least factor is 1 and the highest factor is number itself. ആ നമ്പർ വരും. ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെയും ടേബിൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക. ആ ടേബിളിൽ ഈ നമ്പർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതാണ് മെത്തേഡ്.
ഉണ്ടോ? നോ. 3 3s ഇല്ല. അടുത്ത 4ന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ? യെസ്. 2 4s are 8. നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തവണ എഴുതണ്ട, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഴുതണ്ട. നെക്സ്റ്റ് 5 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 6 ഇല്ല, 7 ഇല്ല, പിന്നെ 8. അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 4 8. ഇതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 and the highest is its number itself. But multiples ന്റെ first multiple is the number itself and its highest പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. never ending ആയിട്ട് multiples പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് never ending ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആയിരിക്കും. ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ ഫാക്ടേഴ്സും മൾട്ടിപ്പിൾസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ലീസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ആയിരിക്കും. ഹൈസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആയിരിക്കും. മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവാം. അതായത് 2 2s are 4, 1 2 is 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10. ഈ 2 വെച്ചിട്ട് ഓരോ നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ചെയ്തത്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അതെടുത്ത് ലെസണിലോട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റോറി, ദ മൗസ് ആൻഡ് ദ ക്യാറ്റ്. Listen, is an interesting story and you want to tell the answer. Okay. The hungry cat is trying to catch Kunyan, the mouse. What is the name of mouse? Kunyan. The hungry cat is trying to catch the mouse named Kunyan. Kunyan is now on the 14th step. Okay. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞൻ ഈസ് നൗ ഓൺ ദ 14th സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത് ഏർലിന്ന് താഴോട്ടുണ്ടാവും. Okay, first step, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, etc. are the steps. But now the mouse is, Kunyan is now at the 14th step. Where is the? Here mouse. Mouse is here. And the cat is on the 3rd step. Cat is here. Okay, cat is here and mouse is here. And cat is very hungry and he wanted to eat mouse. And one more fact is that the cat is on the 3rd step. She can jump 3 steps at a time. 3 steps at a time. 3 steps at a time means cat 3 steps at a time. ഒറ്റ ചാട്ടത്തിൽ 3 സ്റ്റെപ്പ് ഒരുമിച്ച് ചാടും ക്യാറ്റ്. അപ്പോൾ 3 steps at a time means 3 multiples. അപ്പോൾ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1 2 3. അതായത് 3 സ്റ്റെപ്പ് ഒരുമിച്ച് ചാടും. അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ വരും? ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചാടിയാൽ എവിടെ വരും? ഇവിടെ വരും. ക്യാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ചാട്ടത്തിന് ക്യാറ്റ് ഇവിടെ വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മൗസ്, she can jump 3 steps. If the mouse jump 2 step, എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ചാടാൻ പറ്റും മൗസിന്? 2 സ്റ്റെപ്പേ ചാടാൻ പറ്റും. 1 2 സ്റ്റെപ്പ് ഒരുമിച്ച് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ മൗസ് ഇവിടെ വരും. കണ്ടോ? അങ്ങനെ ചാടിയാൽ ഇവർ എവിടെ വെച്ച് ഈ ക്യാറ്റ് ഈ മൗസിനെ പിടിക്കും. വീണ്ടും 3 സ്റ്റെപ്പ് ചാടി, 6ന്റെ കൂടെ 3 കൂട്ടുക, 7 6 3 9. ക്യാറ്റ് ഇവിടെ വന്നു. മൗസോ 2 സ്റ്റെപ്പ് ചാടി, ക്യാറ്റ് ഇവിടെ വന്നു. സോറി, ക്യാറ്റ് അല്ല, മൗസ്
ആണല്ലേ? അപ്പൊ മൗസ് 2 സ്റ്റെപ്പ് ചാടി 23 25 വന്നു. കണ്ടോ? അപ്പൊ ക്യാറ്റ് വീണ്ടും 3 സ്റ്റെപ്പ് ചാടി 1 2 21 നിൽക്കുന്ന ക്യാറ്റ് 1 2 3 ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോഴത്തേന് ഈ ക്യാറ്റിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ മൗസ് 2 സ്റ്റെപ്പ് ചാടി ഇവിടെ വന്നു മൗസ്. അടുത്ത ക്യാറ്റ് തൊട്ട് മോളിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ക്യാറ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് ഇവിടെ വന്നു. ക്യാറ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് 3 ചാട്ടം ചാടിയപ്പോഴത്തേന് താഴെ വരും. താഴെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു? 25 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു. അപ്പൊ 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത്. ഏതാ അല്ലേ? 3 6 9 12 15 18. അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാറ്റിന്റെ ഒന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ആദ്യം ക്യാറ്റ് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് പോയത്? അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The first question is that ക്യാറ്റിന്റെ ചാടിയ 3 വെച്ചാണ് ചാടുന്നത്. അപ്പൊ 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് പോകും. 3 6 9 12 15 18 21. ഒരു മൗസ് എത്തിയ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. 3 സ്റ്റെപ്പ് ഒരുമിച്ച് ചാടാൻ പറ്റാത്ത ടൈം 3 സ്റ്റെപ്പ്. ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റിയായിരുന്നോ? 18 കഴിഞ്ഞിട്ട് 21 മൗസ് വരേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ മൗസ് ഇവിടെ വരണമായിരുന്നു. മൗസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മൗസിന്റെ എവിടെയായിരുന്നു മൗസ് ആദ്യം നിന്നത്? 14 മൗസ് നിന്നത്. മൗസ് 14 നിന്നു. 14 2 സ്റ്റെപ്പ് ചാടിയപ്പോ ഇവിടെ വന്നു. മൗസ് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ 2 സ്റ്റെപ്പ് ചാടിയപ്പോ ഇവിടെ വന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു. പിന്നെ 18 2 സ്റ്റെപ്പ് ചാടിയപ്പോ ഇവിടെ വന്നു. ഓക്കെ. മൗസ് പിന്നെ 2 സ്റ്റെപ്പ് ചാടിയപ്പോ മൗസ് ഇവിടെ വന്നു. പിന്നെ 2 സ്റ്റെപ്പ് ചാടിയപ്പോ മൗസ് ഇവിടെ വന്നു. ഇനി ക്യാറ്റ് എവിടെ കയറണോ നോക്കാം. ക്യാറ്റ് ആദ്യം 3ലായിരുന്നു, പിന്നെ 6ലായി, പിന്നെ 9ലായി, പിന്നെ 12ലായി, പിന്നെ 15ലായി, പിന്നെ 18ലായി, പിന്നെ 21 വന്നു, പിന്നെ 24 വന്നു. ഇവിടെ മൗസ് 23, പിന്നെ 25 വന്നു മൗസ്. പിന്നെ മൗസ് എവിടെ വന്നു? ക്യാറ്റ് പിന്നെ 27 വന്നു. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. 25ലാണ് മൗസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എഴുതുന്നത്. 24 കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു വരുന്നത്? ക്യാറ്റ് 24 കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടോട്ടാ വരുന്നത്? ക്യാറ്റ് 24 കഴിഞ്ഞ് 27. ഇനി മൗസ് പോയ വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയാൽ മൗസ് ആദ്യം 14 നിന്ന് 2 സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് 2 വെച്ച് കൂട്ടണം. എത്ര? 16 പോയി, പിന്നെ 18 പോയി, പിന്നെ 20 22 24 26. 26ൽ എത്തിയോ ക്യാറ്റ്? അല്ല മൗസ്. അതിന് മുമ്പ് പിടിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ചാണ് മൗസ് പിടിച്ചത്? അപ്പൊ മൗസ് ചാടിയ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് എല്ലാം. അപ്പൊ മൗസ് ചാടിയ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതെല്ലാം. 2 സ്റ്റെപ്പ് വീതം താഴോട്ട് ചാടുമായിരുന്നു. 2 സ്റ്റെപ്പ് ചാടുമ്പോൾ മൗസ് ഇവിടെ വരും കേട്ടോ. 20 22 വന്നു. പിന്നെ മൗസ് 25 വന്നു. അപ്പോഴത്തേന് ആര് പിടിച്ചു? ക്യാറ്റ് പിടിച്ചു. ക്യാറ്റ് 24 കഴിഞ്ഞിട്ട് 27 27ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു? 26ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ച് മൗസിനെ കഴിച്ചു. മൗസിനെ 26ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ചാണ് ആര് പിടിച്ചത്? പൂച്ച പിടിച്ചത്. മനസ്സിലാക്കേ? അപ്പം കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ക്യാറ്റ് ആദ്യം 3rd സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു, മൗസ് 14th സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ.
നെക്സ്റ്റ് 27 അവിടെയാണ് വരുന്നത്. അത് അതിനനുസരിച്ച് മൗസ് ചാടുന്നു. 14 16 18 20 20 കഴിഞ്ഞിട്ട് 22 മൗസ് 22 നിൽക്കുന്നു. 22 കഴിഞ്ഞ് 25 വരുന്നു. മൗസ് 25 വരുന്നു. മൗസിന്റെ തെറ്റിയോ? 20 22 22 കഴിഞ്ഞ് 24 മൗസ് 24ലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ക്യാറ്റ് എവിടെ ആയിരുന്നു? ക്യാറ്റിന്റെ ഇവിടെ തെറ്റിയോ? ക്യാറ്റ് 21 കഴിഞ്ഞ് 24 ഇവിടെ വെച്ച് ക്യാറ്റ് 24. അപ്പം പിന്നെ മൗസ് 21. അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് ചാടി, ഇവിടെ 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 ഒന്ന് ചാടി. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചാടി, മൗസ് ഇവിടെ ചാടി. പിന്നെ ക്യാറ്റ് ഇവിടെ 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 ചാടി, മൗസ് ഇവിടെ ചാടും, ഇവിടെ ചാടി. അപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ക്യാറ്റ് എവിടെ ചാടി? ക്യാറ്റ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ചാടി. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു? 27. 27 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ചാണ് ക്യാറ്റ് പിടിച്ചത്. ക്യാറ്റ് പൂച്ചയെ പിടിച്ച ഏത് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാണ്? 27. നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം the steps on which first question answer is that the steps on which the mouse jump ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 20 സോറി ഇത് മൗസിന്റെ, ഇത് ക്യാറ്റ് മൗസ്. ആൻസർ ഇത് ബി, ഇത് എ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്. മൗസ് ചാടിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ 14 16. 14ൽ ഇരുന്നതാണ് 2 സ്റ്റെപ്പ് വീതം മുന്നോട്ട് ചാടി. 14 16 18 20 22 24 26. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 2ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. എന്താണ്? സോ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 2. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 2. നെക്സ്റ്റ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി. ബിയുടേത് ക്യാറ്റ് ചാടിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ 3 6 9 12 15 20 18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണിത്? മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3. The step, question number C, the step on which both the cat and the mouse jump. രണ്ടുപേരോട് ഒരുമിച്ച് ചാടിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനും വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. രണ്ടിലും വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ? 18. രണ്ടുപേരും 18 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ഉണ്ടോ? 24. 24ൽ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചാടിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 18ഉം 24. ദീസ് അങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ്. എന്താണ്? കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ്. The multiples that comes as a common in both the multiples of two numbers. Two different numbers ന്റെ multiples എഴുതുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ C question is 18 and 24. That is 18ലും 24ലും രണ്ടുപേരും ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കേ. Can the mouse get away? മൗസിന് ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മൗസ് ഓടിപ്പോയോ? ഇല്ല. മൗസിനേക്കാൾ മുമ്പേ ആരെത്തി? ക്യാറ്റ് എത്തി. കണ്ടോ? ക്യാറ്റ് 28ൽ എത്തി. പക്ഷെ മൗസ് 27ൽ നിന്നതേ ഉള്ളൂ. 27ല്ല, മൗസ് 28ൽ നിന്നു. ക്യാറ്റോ 29ൽ വന്നു. കണ്ടോ? ക്യാറ്റ് അടുത്ത ചാട്ടത്തിൽ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ക്യാറ്റ് 27ൽ വന്നത് കേട്ടോ. ക്യാറ്റ് ഇവിടെയാണ് വന്നത്. സോറി, ക്യാറ്റ് 27ൽ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് 3 ചാട്ടത്തിന് 30ൽ വന്നു. 28 29 30. ക്യാറ്റ് ഇവിടെ വന്നു. ക്യാറ്റ് ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് പുറകിലായി? മൗസ് പുറകിലായി. അപ്പൊ മൗസിനെ 28ൽ വെച്ച് പിടിച്ചു. 28ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ചാണ് പിടിച്ചത്. പക്ഷെ ക്യാറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗസിനെ പിടിക്കാനും പറ്റി. ഓക്കെ. Now
മൾട്ടിപ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് we can do from this lesson. That is, write down some multiples. 6, 9. You want to write the multiples of 6 and 9 and the common multiples. ഇതിനകത്ത് common multiples ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. Common multiples. First, 6. 1 6 is 6. 2 6 are 12. 3 6 are 18. 4 6 are 24. 5 6 are 30. 6 6 are 36. 7 6 are 42. 8 6 are 48. 9 6 are 54. 10 6 are 60, etc. ഇങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്തില്ല. Then 9 1 9 is 9. 2 9s are 18. 27 36. etc. etc. Okay. Then common multiples. Both multiples ലും വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? 18. Next 36. Next 40. വേറെ ഉണ്ടോ? വേറെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് yes 54. Then etc. etc. അല്ലേ? Then we get more multiples. Common multiples we get more. And then 18, 16, 36 and 54 are the common multiples. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പൂച്ചയുടെ എലിയുടെയും വെച്ചിട്ട് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇപ്പോൾ another question is that if the cat starts from 5th step, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ and jump 5 steps at a time, 5 സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ടൈമിൽ ചാടും. Starting from 5 and 5 steps from each jump. അപ്പം പൂച്ച ചാടിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ ആദ്യം 5 and each 5 step at a time, ഒരു ടൈമിൽ 5 വെച്ച് വീണ്ടും ചാടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 etc. 60 etc. Okay. Then mouse starts from 8th step. Mouse 8th ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു and jump 4 steps at a time, 4 വെച്ചിട്ട്. Then 12 4 വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. 24 28 32 36 40 44 48 52 etc. etc. അങ്ങനെ പോകുന്നു. Then can the mouse get away? മൗസ് ഓടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ആ പടം വരച്ച് അതേപോലെ ഇതാണ് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് വരച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക. മൗസ് പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും ക്യാറ്റ് പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മൗസ് ഗെറ്റ് അവേ. മൗസിന് പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ പൂച്ച പിടിക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ വരച്ചൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഹു ഈസ് മോണ്ടോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ? നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ഓൾ ഓഫ് യു ഓപ്പൺ യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് സാധാരണ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല, നിങ്ങളുടെ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കണക്കുകളാണ്. അപ്പം മോണ്ടോ ക്യാറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സംബഡി. Here is a cat and look at the picture. A cat is there and she waiting for somebody. ആരെയോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. Do you know for whom he is waiting? ആരെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? There is a trick to find out. അതിനൊരു ട്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 to 60 വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ I write all the numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 and 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. These are the numbers, and some letters are hiding in these numbers. Above 4 D is there, above 8 X is there, and 17 above P, and above 20 I, above 24 O, 12 M, P 17. The round area numbers once again. 24 and 31 is R, 34 N, 36 U, 44 B, 45 W, 48 S, 56 H, 52 J, and 60 E. These are the letters in that numbers, and we want to find out. First, mark with a red dot all the numbers which can be divided by 2. Divided by 2 വെച്ചിട്ടുള്ളത് 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ചുമന്ന ഡോട്ട് ഇടാന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ വെട്ടിക്കളയാൻ പോവാ. റെഡ് കളർ ഡോട്ട് ചോക്കില്ല. സോ 2 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് the multiples of 2 ending with 0, 2, 4, 6, 8, that's all. അപ്പോൾ 2, 4, 6, 8 ആ നമ്പറുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന 2 ഈവൻ നമ്പറിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പറിനാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2, 4, 6, 8, 0 ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതും പോവും. ഇത് ലാസ്റ്റ് 0 പോയി, ഇത് പോയി. ലാസ്റ്റ് 0 വരുന്നത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് എല്ലാം പോവും. 8, 28, 38, 58, 48, 16, 26, 36, 46, 56. Next 40, 24, 34, 44, 12, 22, 32, 42, 52. ഇത്രയാണ് 2 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ്. And next mark yellow dot on the numbers which can be divided by 3. 3 വെച്ചിട്ടുള്ള 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Divisibility by 3. Divisibility by 3 means the sum of the digits of a number is divisible by 3 ആണെങ്കിൽ number is also divisible by 3. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 യുടെ ടേബിളിൽ വരുന്നത് നോക്കാം. വലിയ നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 69 ഇത് 3 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? 6 + 9 ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക. 9 + 6 15. 15 3 യുടെ ടേബിളിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ 69 is divisible by 3. പഠിച്ചാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യാം. 3 യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് 3, 6, 1 3 is 3, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 7 3s are 21, 8 3s are 24, 9 3s are 27, 10 3s are 30, 11 3s are 33, 12 3s are 36. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിക്കേ. 7 3 10. 3 ന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതില്ല. 8 3 11. 8 + 3 11. 3 യുടെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 9 + 3 12. 3 യുടെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ? യെസ്. സോ this is also cut out. Next 40. 4 + 0 4, not in third table. Next 41. 4 + 1 5. 3 യുടെ ടേബിളിൽ ഇല്ല. 4 + 2 6. 3 യുടെ ടേബിൾ ഉണ്ട്. തിരിച്ചു കട്ട് ചെയ്തു. Next 4 + 3 7. 7 എന്ന് പറയുന്നത് 3 യുടെ ടേബിളിൽ ഇല്ല. 4 + 4 3 യുടെ ടേബിളിൽ ഇല്ല. 4 + 5 9. 3 യുടെ ടേബിളിൽ ഉണ്ട്. അപ്പം അതും കട്ട് ചെയ്തു. 4 + 6 10. 3 യുടെ ടേബിളിൽ ഇല്ല.
7 plus 4 11 3 യുടെ ടേബിൾ ഇല്ല. 8 plus 4 12 3 യുടെ ടേബിൾ ഉണ്ട്. 9 plus 4 13 3 യുടെ ടേബിൾ ഇല്ല. 5 plus 0 5 3 യുടെ ടേബിൾ ഇല്ല. 5 plus 1 6 ഉണ്ട്. 5 plus 2 7 ഇല്ല. 5 plus 3 ഉണ്ടോ? 8 3 യുടെ ടേബിൾ ഇല്ല. 5 plus 9 ഉണ്ട്. അടുത്ത 5 plus 5 10 3 യുടെ ടേബിൾ ഇല്ല. 5 plus 6 3 യുടെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 5 plus 7 12 ഉണ്ട്. 5 plus 9 14 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അടുത്ത 60 3 യുടെ ടേബിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. Which are the boxes which have dots all three colors? Sorry, one more question is there. A blue dot on the numbers which can be divided by 4. ഇനി 4 ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റിയും കൂടെ നോക്കണം. 4 ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? എൻഡ് വിത്ത് 0 or zeros. ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? എൻഡ് വിത്ത് 0 ആയിരിക്കും. 4 ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ മതി. 4 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. 1 4 is 4. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പോൾ 3 കൂടെ വരുന്നത് വേണം നമുക്ക് നോക്കാം. 4 1 4 is 4 2 4s are 8 3 4s are 12 4 4s are 16 5 4s are 20 6 4s are 24 10 4s are 28 8 4s are 32 9 4s are 36 10 4s are 40 11 4s are 44 ഇതില്ല 11 4s are 44 48 പിന്നെ 4 കൂട്ടിയാ ഓക്കേ അല്ലേ? 48 plus 52 52 plus 4 56 56 plus 4 60. Now which are the boxes that which have dots all three colors? ഇവിടെ കളേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വരച്ചത്? ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല, ഇതില്ല, ഇതില്ല. ആദ്യത്തെ തന്നെ ഇത് വന്നു, എം വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ ഓ വന്നു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് 36 യു ആണത്. അപ്പോൾ യു എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ഇതുണ്ട്, 3 രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എസ് അതിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് എസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ 2 ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 1 ഇവിടെ 2 ലാസ്റ്റ് 3 വരെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫ്രണ്ട്? MOUSE mouse. Which are the friend? Who is the friend? Who? Yes, mouse. Cat is waiting for whom? Mouse. മൗസിനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. What are the letters on top of these boxes? Write those letters below in order. ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? മൗസ്. അപ്പം 3 എണ്ണത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ നോക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. അതായത് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത്? ആദ്യം നോക്കിയത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, നെക്സ്റ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3, ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4. ഈ 3 നമ്പറിന്റെയും കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ നമ്പേഴ്സ്? 3 ക്രോസ് ആയിട്ട് എം വരുന്ന എവിടെയായിരുന്നു? 12. പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്? ഓ വരുന്നത് 24, യു വരുന്നത് 36, എസ് 48 and 60. These are the common multiples of 2, 3, 4. കണ്ടോ? കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? 2 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവുക, 3 യുടെ എഴുതുക, 4 ന്റെ എഴുതുക. എഴുതുമ്പോൾ 3നും വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റെഡ് കളറും റെഡ് ഡോട്ടും ബ്ലൂ ഡോട്ടും ആൻഡ് യെല്ലോ ഡോട്ടും ഇടാനാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളത് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. Okay, but now all of you understand what is common multiples and the multiples. Okay, from this problem one more thing we want to find out.
എന്തായിരുന്നു ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്? ഒരു നമ്പറിന്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? 5ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി പഠിച്ചു, 2ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി പഠിച്ചു, 3ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി പഠിച്ചു, 5ന്റെ പഠിച്ചു. അതേപോലെ കുറെ നമ്പേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവിസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, divisibility by 2. 2ന്റെ ആണെങ്കിൽ end with 0, 2, 4, 6, 8. That's all. ഈ ഈവൻ നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് 2 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. Divisibility by 3. is sum of the digits. Sum of the digits is divisible by 3. Sum ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 3യുടെ ഡിവിസിബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 4. Divisibility by 4 ആണെങ്കിൽ end with 0, 0 or even number. only 0, 0 ആയിരിക്കല്ലേ even number. Even number. Next, divisibility by 5. end with 0 or 5. 0 or 5. അവസാനിക്കുന്നത് 0 5 ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ 5 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് 5ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 2, 3, 4, 5 ഇതാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ റൂൾസ്. അത് വാട്സാപ്പിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾസ്, ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് divisibility ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആരെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മ്യൂ ഗെയിംസ്. മ്യൂ ഗെയിംസ്, ഒരു വൺ മോർ ഗെയിം ഈസ് ദെയർ 18. ഈ ലെസൺ മൊത്തം ഗെയിമുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ റീഡ് ദാറ്റ് ഗെയിം. ടു പ്ലേ ദിസ് ഗെയിം എവരിവൺ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ സർക്കിൾ. എല്ലാവരും ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ പ്ലെയർ കാൾസ് ഔട്ട് 1. The next player says 2 and so on. And so on. A player who has to call out 3 or a number which can be divided by 3 has to say mu instead of the number. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ one who forgets to say mu is out of the game. അതായത് ഗെയിമിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരാൾ എന്ത് പറയണം? 1, 3 പറഞ്ഞാൽ a player who has to call next player 2 എന്ന് പറയണം. ഒരാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കല്ലേ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികളുണ്ട്, ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ ഒരാൾ ഒരു പ്ലെയർ 1 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന പ്ലെയർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു. Then next player says 2. അടുത്ത ആള് 2 പറയുക. Then a player who has to call out 3 or a number which can be divided by 3 has to say mu. അപ്പോൾ 3 എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആള് mu എന്ന് പറയണം. എന്ത് പറയണം? mu. അതായത് 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം mu പറയണം. 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ അറിയുന്നേ? 3ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 3യുടെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ്. അപ്പോൾ 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് mu പറയാൻ പോകുന്നത്? 6 mu പറയും. And 3 3s are 9 mu പറയും. 9 കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 mu പറയും. And next 12 15. 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ
മനസ്സിലായോ? ഇവരെല്ലാം ഔട്ട് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ വീണ്ടും നിൽക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർ നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്പറിന്റെ ഓർഡർ തെറ്റത്തില്ലേ? ഇവരെല്ലാം മൂന്നിന്റെ ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം മാറി. മ്യൂ പറയുന്നവരെല്ലാം മാറി. ബാക്കിയുള്ളവരെ പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യണ്ടേ? ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ 1 2 3 4 ഒക്കെ തിരിച്ച് ചെയ്യും. വീണ്ടും ആ കളി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ മ്യൂ 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 എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് അതായത് 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് വരുന്നവരെല്ലാം ഔട്ട്. അപ്പൊ 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതാനാണ് വിച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഡിഡ് യു റീപ്ലേസ് വിത്ത് മ്യൂ. 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, അവരായിരിക്കും ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആരൊക്കെയാണ്? 3 6 9 12 15 18 etc. etc. ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക. We say that these numbers are the multiples of 3. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലേ ദ ഗെയിം ബൈ ചേഞ്ചിങ് 4. അപ്പം വേറൊരു ഗെയിം എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ അടുത്ത PT പീരീഡ് PT ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ റൗണ്ടിൽ നിൽക്കുക. 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരുന്ന 1 2 3 ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 3 പറഞ്ഞ ആൾ ഔട്ട്, 9 പറഞ്ഞ ആൾ ഔട്ട്. അതായത് 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരുന്നവരെല്ലാം ഔട്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ വീണ്ടും നിൽക്കുക. വീണ്ടും 1 2 3 പറയുക. വീണ്ടും 3 പറയും. 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് പറയുന്നവർ ഔട്ട്. അങ്ങനെ എഴുതി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആളായിരിക്കും വിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കൊടുക്കാം. 4ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് പറയുന്ന ആളുകൾ ഔട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? 5 10 15 20 25 30 35 40 ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര. അപ്പം പേജ് നമ്പർ 89 വരെ ഉള്ളത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്നുമില്ല, മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്താണ്, ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, ഇത്രയാണ് ഈ ലെസണിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചത്. അത് ഈ സ്റ്റോറി കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ അത് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പം നിങ്ങളിത് ഈ ഗെയിമുകളെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഈ പസിൽസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ, ചുമ്മാ അത് വളരെ ഫണ്ണിയാണ്. ഓക്കെ, സീ യു ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ.